गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण 20 भारतनी सामाजिक समस्याओं अने પડકારો तेना विषे अभ्यास करीए छीए। अगाउना विडियो में आपणे अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजाति माटे बंधारणीय जे जोगवाई करवामां आवी हती तेना विषे माहिती मेळवी। तो अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजाति माटे बंधारणनी अंदर बे प्रकारनी जोगवाईओ हती। अ सामान्य जोगवाईओ अने ब खास जोगवाईओ। तो अ जे सामान्य जोगवाईओ छे ए बंधारणीय आर्टिकल 15 प्रमाणे अने बंधारणीय आर्टिकल 29 प्रमाणे करवामां आवी छे। त्यारबाद खास जोगवाईओनी अंदर ए राजनीतिना जे मार्गदर्शक सिद्धांतो छे तो ए सिद्धांतोनी कलम 46 अनुसार राज्यनी प्रजाना जे पछात वर्गो एटले के अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजातिओना केळवणी विषयक अने आर्थिक लाभो जळवाई रहे ए माटे खास राज्य काळजी लेशे अने तेमने सामाजिक अन्याय अने कोईपण प्रकारना शोषण सामे तेमनुं रक्षण मळशे। त्यारबाद आर्टिकल 16(4) प्रमाणे जे राज्य हस्तकनी नौकरीओ छे तो ए नौकरीओमां अमुक वर्गोनुं प्रतिनिधित्व जळवायुं नथी। तो एम जो राज्यने लागशे तो तेमना माटे जग्याओ अथवा तो निमणूको अनामत राखवानी जोगवाई करवामां राज्य सरकारने अधिकार रहेशे। त्यारबाद आर्टिकल 330, 332 अने 334 प्रमाणे अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजातिना लोको माटे राज्यनी विधानसभा तेमज केन्द्रनी लोकसभामां पण तेमना माटे केटलीक बेठको अनामत राखवामां आवी अने केन्द्रमां राज्यसभामां कोईपण बेठक अनामत राखवामां आवी नथी। त्यारबाद ए सिवाय पण ग्राम पंचायत छे अने नगरपालिकामां पण अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजाति माटे केटलीक बेठको अनामत राखवामां आवी। आ उपरांत पण आपणी जे पंचवर्षीय योजना छे पंचवर्षीय योजनाओ हेठळ पण केटलीक जोगवाईओ करवामां आवी छे। दाखला तरीके छात्रालयनी रचना करी, शिष्यवृत्तिनी योजना अने विविध प्रतियोगिता कसोटी माटे तालीम अने मार्गदर्शन वर्गो शरू करवामां आव्या। शैक्षणिक विकास अर्थे आश्रम शाळाओ शरू करवामां आवी। सरकारी नौकरीओमां आ जातिओना उमेदवारो माटे फीनी माटे उंमर, फी, लायकातना लघु धोरणोमां पण केटलीक छूटछाट आपवामां आवी। अने त्यारबाद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर संस्था द्वारा डॉक्टर आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार एवा व्यक्ति संस्थाने आपवामां आवे छे। आम जे नबळा वर्गोने सामाजिक समज, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय अने मानव गरिमा माटे कार्य करता होय तेवा अनुसूचित जाति अने अनुसूचित जनजातिना कल्याण अने विकास अर्थे राज्यमां अलग विभाग अने केन्द्रमां विशिष्ट अधिकारीओनी निमणूक करवामां आवे। हवे त्यारबाद आवे छे फक्त अनुसूचित जाति माटे जोगवाई। अगाऊ आपणे बंने माटेनी जे जोगवाई जोई, हवे फक्त अनुसूचित जाति माटेनी जोगवाई। बंधारणनी कलम 17 अन्वये अस्पृश्यता नाबूद करवामां आवी छे। अस्पृश्यता संदर्भे कोईपण स्वरूपे करातुं आचरण अमान्य छे। अस्पृश्यतामांथी फलित थती कोईपण गैरलायकनो अमल करवो कायदानी रूए एटले के शिक्षापात्र गुनो बने छे। तो बंधारण कलम 17 अनुसार जे अस्पृश्यता छे ए नाबूद करवामां आवी छे। एम के आ अस्पृश्यता संदर्भे कोईपण स्वरूपे करातुं जो आचरण हशे तो ए मान्य गणाशे नहीं, तो ए अमान्य गणाशे। एम के अस्पृश्यतामांथी फलित थती कोईपण गैरलायकात छे तो एनो अमल करी शकाशे नहीं। आम जो कोईपण गैरलायकतानो अमल करवो तो कायदानी ए रूने शिक्षापात्र गुनो गणवामां आवे छे। त्यारबाद आर्टिकल 25 प्रमाणे राज्योना सामाजिक कल्याण अने सुधारणा माटे के जाहेर गणी शकाय तेवी हिंदू धार्मिक संस्थाओने हिंदुओना तमाम वर्गो अने विभागों माटे सार्वत्रिक प्रवेश माटे समान कायदो करवानो अगर ते अंगेनो अमलमां होय तेवो कोई कायदो चालू राखवानो अधिकार छे। आमां हिंदुओना उल्लेखमां सीख, जैन अथवा तो बौद्ध धर्म पाळनाराओ अने हिंदू धार्मिक संस्थाओना उल्लेखमां
શીખ, બૌદ્ધ અને જૈન ધાર્મિક સંસ્થાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય છે. તો આર્ટિકલ 25 પ્રમાણે કે રાજ્યોના જે સામાજિક કલ્યાણ અને સુધારા માટે રાજ્યોના સામાજિક કલ્યાણ અને સુધારણા માટે કે જાહેર ગણી શકાય તેવી હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાઓને હિન્દુઓના તમામ વર્ગો અને વિભાગો માટે સાર્વત્રિક પ્રવેશ માટે સમાન કાયદો કરવાનો, અગર તે અંગેનો અમલ હોય તેવો કોઈ કાયદો ચાલુ રાખવાનો અધિકાર છે. આમાં હિન્દુઓના ઉલ્લેખમાં શીખ, જૈન અથવા તો બૌદ્ધ ધર્મ પાળનારાઓ અને હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાઓના ઉલ્લેખમાં શીખ, બૌદ્ધ અને જૈન ધાર્મિક સંસ્થાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય. તો અહીંયા ફક્ત અનુસૂચિત જાતિઓ માટેની જોગવાઈની અંદર આપણે જોયું કે બંધારણની જે કલમ 17 છે એ અન્વયે જે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી છે તો અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ અસ્પૃશ્યતા સંદર્ભે કોઈપણ સ્વરૂપે કરાતું આચરણ એ અમાન્ય ગણાય છે અને અસ્પૃશ્યતામાંથી ફલિત થતી કોઈપણ ગેરલાયકાતનો અમલ કરવાનો કાયદાની એટલે કે કોઈપણ જે ગેરલાયકનો અમલ કરવાનો કાયદાની રૂને એટલે કે શિક્ષાપાત્ર ગુનો ગણાય છે. ત્યારબાદ આર્ટિકલ 25 પ્રમાણે રાજ્યોના સામાજિક કલ્યાણ અને એના સુધારણા માટે કે જાહેર ગણી શકાય તેવી હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાઓ છે તો એ હિન્દુઓના તમામ વર્ગો અને એના વિભાગો માટે એમને સાર્વત્રિક પ્રવેશ મળી રહે તે માટે સમાન કાયદો કરવાનો અને તે અંગેનો જો અમલ હોય તો તેવો કાયદો ચાલુ રાખવાનો અધિકાર તેમને છે. તો આની અંદર હિન્દુઓના ઉલ્લેખમાં શીખ, જૈન અથવા તો બૌદ્ધ ધર્મ પાળનારાઓ અને હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાઓના ઉલ્લેખની અંદર શીખ, બૌદ્ધ અને જૈન ધાર્મિક સંસ્થાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિ માટેની જોગવાઈ. આર્ટિકલ 19(5) રાજ્યોના રાજ્યપાલોની અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિતમાં સર્વ નાગરિકોના ગમે તે પ્રદેશમાં આવ જા કરવાના અથવા તો કોઈપણ વેપાર ધંધો કરવાના સામાન્ય હકો પર નિયંત્રણ મૂકવાની સત્તા આપે છે. તેનાથી અનુસૂચિત જનજાતિના વિસ્તારમાં જમીનની ફેરબદલી, નાણાં ધીરનાર તથા અન્ય પ્રકારે અનુસૂચિત જનજાતિઓના થતા શોષણને અટકાવવા અને તેનાથી તેનું રક્ષણ કરવા ખાસ કાયદો કરવાનો અધિકાર છે. તો ફક્ત જે અનુસૂચિત જનજાતિ માટેની જોગવાઈ છે એમાં આર્ટિકલ 19(5) એ પ્રમાણે રાજ્યોના જે રાજ્યપાલો છે એ અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિત માટે અને સર્વ નાગરિકોના ગમે તે પ્રદેશમાં આવન જાવન કરવાની પ્રક્રિયા અથવા તો કોઈ પણ વેપાર ધંધો કરવા માટે સામાન્ય હકો પર તેમને નિયંત્રણ મૂકવાની સત્તા આપી છે. અને તેનાથી કે શું થશે તો કે અનુસૂચિત જનજાતિના જે વિસ્તારોમાં જમીનની ફેરબદલી થતી અટકશે, નાણાં ધીરનાર તથા અન્ય પ્રકારે અનુસૂચિત જનજાતિઓના થતા જે શોષણો છે એ શોષણને અટકાવવા અને તેનાથી તેનું રક્ષણ કરવા ખાસ કાયદાઓ કરવાનો અધિકાર છે. ત્યારબાદ છે નિષ્કર્ષ કે આ બંને અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ પર જે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે બંધારણની અંદર તો એના દ્વારા એનો નિષ્કર્ષ શું મળે છે તો અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ તો અને પછાત વર્ગોના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો કરવામાં આવી રહ્યા છે જેના કારણે લોકોની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. જેમાંના ઘણા લોકોને સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય ક્ષેત્રે આગળ વધવાની તક પણ મળી છે. તો કે આ સરકારે જે કંઈ જોગવાઈઓ કરી છે બંધારણની અંદર અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ માટે તો એનો નિષ્કર્ષ કે એનું જે કંઈ પણ સરકારે જે આગેકૂચ કરી છે તો એનું પરિણામ શું આવે છે તો કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અથવા તો પછાત વર્ગો છે તો એમના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો કરવામાં આવી રહ્યા છે જેના કારણે તે લોકોની સ્થિતિમાં હવે સુધારો થઈ રહ્યો છે અને જેમાંના ઘણા લોકોને સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય ક્ષેત્રે આગળ વધવાની તક પણ મળી રહી છે. હવે અહીંયા ટોપિક પૂરો થાય છે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનો. હવે એક નવો ટોપિક આવે છે આતંકવાદ કે દેશની અંદર આતંકવાદ વધી રહ્યો છે તો એ આતંકવાદ કેવી સમસ્યા છે તો આતંકવાદ એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે તો તેના વિશે જોઈએ. 21મી સદીમાં આતંકવાદ માનવ સમાજ માટે એક સમસ્યા બનેલ છે.
વિશ્વના કેટલાક દેશો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતો આતંકવાદ આજે વૈશ્વિક સમસ્યા બની રહ્યો છે. આતંકવાદ માનવ અધિકારોનો નાશ, વિનાશ, ભય, અરાજકતા, હિંસા, અશાંતિ વગેરે ઉત્પન્ન કરે છે. આમ તો આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાય નથી અથવા તો તેની સાથે કોઈ સંબંધ પણ નથી. આમ છતાં પણ આતંકવાદીઓ આતંકવાદને ધર્મ સાથે જોડી દેવાનું કાયરતાપૂર્ણ અને ઘૃણાસ્પદ કાર્ય કરતા હોય છે. આમ આતંકવાદ કોઈપણ રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે અવરોધરૂપ પરિબળ છે. આતંકવાદ હિંસા સંબંધી એક વિચાર છે જે પ્રકૃતિના સિદ્ધાંત જીવો અને જીવવાદોનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન કરે છે. આમ આતંકવાદ એ કેટલાક ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો દ્વારા સંગઠિત, આયોજિત અને જાણી જોઈને કરવામાં આવતું એક અનૈતિક અને હિંસાત્મક કૃત્ય ગણાય છે. આત્મઘાતી હુમલા કરવા, બોમ્બ ફેંકવા, હથિયારો સંતાડવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો, અપહરણ કરવું, વિમાનો હાઇજેક કરવા, નાણાં પડાવવા, માદક દ્રવ્યોની હેરાફેરી કરવી વગેરે જેવી હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિઓ આતંકવાદી કરતા હોય છે. તો અહીંયા જે આતંકવાદ છે એક વૈશ્વિક સમસ્યા બની ગયું છે. તો કે 21મી સદીમાં આતંકવાદ છે એ માનવ સમાજ માટે એક જટિલ અને વિકટ અને પડકારરૂપ પ્રશ્ન બની રહ્યો છે. તો એને અટકાવવા માટે કે વિશ્વના કેટલાક દેશો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતો આતંકવાદ કે વિશ્વની અંદર કેટલાક દેશો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતો આતંકવાદ આજે જોઈએ તો એક વૈશ્વિક એટલે કે વિશ્વની સમસ્યા બની રહ્યો છે. તો તે માનવ અધિકારોનો હાસ્ય કરે છે. તે થોડાક લોકો દ્વારા સંગઠિત, આયોજિત અને ઇરાદાપૂર્વક કરવામાં આવતું અનૈતિક તથા ભયજનક હિંસાત્મક કૃત્ય ગણાય છે. આતંકવાદીઓ એ હિંસક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જે તે પ્રદેશમાં રક્તપાત, વિનાશ, ભય, અશાંતિ અને અરાજકતા ફેલાવે છે. કહેવાય છે કે આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ નથી કે ધર્મ સાથે કોઈ સંબંધ પણ નથી. છતાં પણ આતંકવાદીઓ આતંકવાદને ધર્મ સાથે જોડે છે અને ધર્મ સાથે જોડીને એક કાયરતાપૂર્ણ અને ઘાતકી કૃત્યો કરે છે. તે કોઈપણ રાષ્ટ્રના વિકાસને અવરોધતું પરિબળ છે કે કોઈપણ રાષ્ટ્રનો જે વિકાસ છે તો વિકાસને એ આડે આવે છે એટલે કે વિકાસને અવરોધતું પરિબળ ગણાય છે. આતંકવાદી હિંસક પ્રવૃત્તિઓ પ્રકૃતિના સિદ્ધાંત જોઈએ તો જીવો અને જીવવાદોનું આ સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરે છે. આમ આતંકવાદ ફેલાવવા, આતંકવાદીઓ આત્મઘાતી હુમલા કરવા, બોમ્બ ફેંકવા, ઘાતક શસ્ત્રો સંતાડવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો, વિમાનો હાઇજેક કરવા, વ્યક્તિઓનું અપહરણ કરવું તેમજ અપહત્ય વ્યક્તિઓને મારી નાખવી, માફિયા ટોળીઓ રચી માદક દ્રવ્યોની હેરાફેરી કરવી અને નાણાં પડાવવા વગેરે જેવી હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરી અને આતંકવાદ ફેલાવે છે. તો આતંકવાદ એક પહેલાં કેવી માનવ સમાજ માટેની એક સમસ્યા બનેલ છે, પરંતુ હવે વિશ્વના કેટલાક દેશો દ્વારા તે ફેલાવવામાં આવતો એક આતંકવાદ આજે વૈશ્વિક સમસ્યા બની ગયો છે. તો આતંકવાદીઓ એ આત્મઘાતી હુમલાઓ કરતા હોય છે કે જેવા કે તેઓ બોમ્બ ફેંકવા, હથિયારો સંતાડવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો, અપહરણ કરવું, વિમાનો હાઇજેક કરવા, નાણાં પડાવવા, માદક દ્રવ્યોની હેરાફેરી કરવી વગેરે જેવી જે હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિઓ છે એ આતંકવાદી કરતા હોય છે. હવે ત્યારબાદ આવે છે કે ભારતમાં બળવાખોરી અને આતંકવાદ. આતંકવાદ એ બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ વચ્ચે બહુ સૂક્ષ્મ અંતર છે. તો અહીંયા બળવાખોરી અને આતંકવાદ વચ્ચેનો જે તફાવત આપેલો છે તો બળવાખોરી શું છે? તો બળવાખોરી જે તે રાષ્ટ્રની સમસ્યા છે, જ્યારે આતંકવાદ છે તે એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે, એક વિશ્વની સમસ્યા છે. હવે બળવાખોરી જોઈએ તો તે પોતાની સરકાર વિરુદ્ધ એક પ્રાદેશિક ફલક પર વિસ્તરેલી હોય છે કે તે બળવાખોરી છે કે રાષ્ટ્ર છે તો કોઈ રાષ્ટ્રના જે સરકાર છે તો કે સરકાર વિરુદ્ધ એક પ્રાદેશિક ફલક પર વિસ્તરેલી હોય છે. જ્યારે આતંકવાદ છે તે પોતાના અથવા તો અન્ય દેશની વિરુદ્ધ હોય છે અને તે આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક ધરાવે છે.
જ્યારે બળવાખોરી જોઈએ તો તે સ્થાનિક લોકોના સહકારથી ચાલતી હોય છે. બળવાખોરી એ સ્થાનિક લોકોના સહકારથી ચાલતી હોય છે. જ્યારે આતંકવાદ છે તો તેને સ્થાનિક લોકોનો સહકાર મળે પણ ખરો અને ન પણ મળી શકે. ત્યારબાદ બળવાખોરી એ પ્રભાવિત રાજ્યો કે પ્રદેશોનો વિકાસ અટકી જાય છે. જ્યારે આતંકવાદથી પ્રભાવિત રાષ્ટ્રોનો વિકાસ અટકી જાય છે. તો અહીંયા બળવાખોરીથી પ્રભાવિત રાજ્યો કે પ્રદેશોનો વિકાસ અટકી જાય છે, જ્યારે આતંકવાદથી પ્રભાવિત રાષ્ટ્રનો વિકાસ અટકી જાય છે. તો અહીંયા આપણે બળવાખોરી અને આતંકવાદ વિશેનો વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ જોયો કે આમ જોઈએ તો બળવાખોરી એ સ્થાનિક અસંતોષમાંથી જન્મે છે અને આતંકવાદને આવું કોઈ બંધન નથી. આજે ભારત આંતરિક બળવાખોરી અને આતંકવાદ સામે લડી રહ્યું છે. તો આપણે બળવાખોરી અને આતંકવાદ વિશે તફાવત જોયો કે બળવાખોરી છે એ જે તે રાષ્ટ્રની સમસ્યા છે, જ્યારે આતંકવાદ છે એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે. હવે બળવાખોરી એ પોતાની સરકાર વિરુદ્ધ એક પ્રાદેશિક સ્તરે વિકસેલી હોય છે, જ્યારે આતંકવાદ એ આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્તાર ધરાવે છે, તે પોતાના અથવા અન્ય દેશની વિરુદ્ધ હોય છે. જ્યારે બળવાખોરી એ સ્થાનિક પ્રજાના સહકારથી ચાલે છે, તો આતંકવાદ એ સ્થાનિક પ્રજાનો સહકાર મળે કે ન મળે. બળવાખોરી જોઈએ તો બળવાખોરીથી પ્રભાવિત રાજ્યો કે પ્રદેશોનો વિકાસ અટકી જાય છે, જ્યારે આતંકવાદથી પ્રભાવિત રાષ્ટ્રોનો વિકાસ અટકી જાય છે. બળવાખોરી સંગઠનો લોકોને ડરાવી, ધમકાવી અને હત્યાનો આશરો લઈ ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરે છે, જ્યારે આતંકવાદ એ સાંપ્રદાયિક હિંસા કે ધૃણા ફેલાવીને સમાજને વિભાજિત કરે છે. એટલે કે આમ જોઈએ તો બળવાખોરી એ સ્થાનિક અસંતોષથી જન્મે છે, જ્યારે આતંકવાદને આવું કોઈ બંધન નથી. તો આજે ભારત એ આંતરિક બળવાખોરી અને આતંકવાદ સામે આ બંને સામે લડી રહ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો અભ્યાસ આપણે આટલા સુધી સીમિત રાખીએ છીએ. હવે આજે આપણે જે ટોપિક વિશે ચર્ચા કરી છે એમાંથી થોડા પ્રશ્નો જોઈએ. બંધારણના કયા આર્ટિકલ પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવી છે? તો બંધારણના આર્ટિકલ 46 પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવી છે. પછાત જાતિઓ માટે શેની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? પછાત જાતિઓ માટે રાષ્ટ્રીય આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. બંધારણનો કયો આર્ટિકલ રાજ્યપાલોને અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિતમાં ખાસ કાયદા કરવાનો અધિકાર આપે છે? તો બંધારણનો આર્ટિકલ 19(5) પ્રમાણે રાજ્યપાલોને અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિતમાં ખાસ કાયદો કરવાનો અધિકાર આપે છે. કઈ સમસ્યા વૈશ્વિક સમસ્યા છે? આતંકવાદ એ વૈશ્વિક સમસ્યા છે. કયા લોકો માનવ અધિકારમાં માનતા નથી? આતંકવાદીઓ છે એ માનવ અધિકારમાં માનતા નથી. પોતાની સરકાર વિરુદ્ધ સ્થાનિક લોકોના સહકારથી ચાલતી પ્રવૃત્તિ તે પોતાની સરકાર વિરુદ્ધ સ્થાનિક લોકોના સહકારથી ચાલતી પ્રવૃત્તિ તેને બળવાખોરી કહેવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો અભ્યાસ આટલા સુધી સીમિત રાખીએ છીએ. હવે આગળ આપણે નક્સલવાદી આંદોલન, ઉત્તર પૂર્વમાં બળવાખોરી, કાશ્મીરમાં આતંકવાદની સામાજિક અસરો અને આતંકવાદની આર્થિક અસરો એ ટોપિકો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.